Hello student, myself Dr. Shivraj Balajirao Sirsat, Department of Chemistry, Yashwant Mahavidyalaya Nanded. I welcome all you in BSc second year from Department of Chemistry. I know in this year it is very difficult to complete your syllabus in classroom. So due to this problem or COVID-19 problem, we people decide to complete your syllabus by using online mode or by giving some video lecture. Now in BSc second year, the first and very important topic from chemistry, that is from organic chemistry. In BSc second year you have a first paper in chemistry, that means organic plus inorganic. And in organic chemistry, the first and very important topic, the name of that topic is called as the name reaction with mechanism. Name reaction with mechanism. And in the name reaction with mechanism, it has so many parts. And in that so many part, the first and very important part, that one is called as the condensation reaction with aldehydes and ketones. Now, what is the meaning of condensation reaction with aldehydes and ketones? How we discuss the all condensation reaction? Just see here, dear student. You know very well, aldehydes and ketones are collectively called as the carbonyl compounds. Generally, if you want to say something about the aldehydes and ketones, तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. समजा मी जर तुम्हाला म्हणले की फॉर एक्झाम्पल C double bond O, this is called as the carbonyl group. Carbonyl group is a functional group which is present in aldehydes as well as ketones, right? Now, what is the polarity of this carbonyl group? In carbonyl group, carbonyl carbon is partial positive, carbonyl oxygen is partial negative. Yes or no? आता मला सांगा, जर समजा आपण एक बॉन्ड शिफ्ट केले, मग बॉन्ड शिफ्ट केल्यानंतर काय झालं? हा O मायनस झाला आणि C प्लस झाला. आलं लक्षात तुमच्या? आता C प्लस झाल्याच्या नंतर आता या दोन स्पेसिस मध्ये विच वन इज मोर रिएक्टिव्ह? कार्बन. व्हाय? बिकॉज कार्बनचं ऑक्टेट कंप्लीट नाही. on this carbon atom positive charge is present and this carbon is electron deficient. मग या दोघांपैकी जो मोर रिएक्टिव्ह कार्बन असेल तर तुम्हाला माहिती की कार्बन कडे जो येईल तो येईल न्यूक्लियोफाइल आणि न्यूक्लियोफाइल अटॅक करेल. आणि न्यूक्लियोफाइल पहिल्यांदा अटॅक करेल म्हणून generally aldehydes and ketones gives nucleophilic addition reaction. While discussing the nucleophilic addition reaction, you must know those carbonyl compound which have a more deficient character or those carbonyl compound which have a more positive charge, that carbonyl compound is more reactive ना. मग मला सांगा, ह्या पॉझिटिव्ह चार्जची जर तुम्हाला इंटेन्सिटी वाढवायची असेल तर पॉझिटिव्ह चार्जची इंटेन्सिटी कधी वाढेल? जर याच्या बाजूला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तरच ना. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? जर एखाद्या कार्बोनिलच्या बाजूला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, दॅट कार्बोनिल इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव्ह दॅन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आलं लक्षात तुमच्या? डोनेटिंग पेक्षा विड्रॉइंग वाला मोर रिएक्टिव्ह. मग व्हॉट इज कन्क्लुजन? कन्क्लुजन असं की सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव अ फॉर्माल्डिहाइड, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव अ एसिटाल्डिहाइड, and suppose for example we have acetone, formaldehyde, acetaldehyde आणि acetone असे तीन कंपाऊंड आहेत. You know formaldehyde is more reactive than acetaldehyde because methyl group is electron donating group. मग donating group वाढले की त्याची रिएक्टिव्हिटी कमी होईल. So what is the final conclusion? The final conclusion is like this: formaldehyde is more reactive than acetaldehyde, is more reactive than acetone. So this is the reactivity of carbonyl compound. Means the reactivity of carbonyl compound increases by putting electron donating group around the carbonyl atom. आलं लक्षात तुमच्या? around the carbonyl group and decreases by putting the electron. The reactivity of carbonyl compound increases by putting electron withdrawing group around the carbon atom and decreases by putting electron donating group. तुमच्या समोर आहे. म्हणजे withdrawing वाला हा donating पेक्षा कधी more reactive असेल तो विषय नाही. आता तुमच्या लक्षात आलं? Now today we are going to discussing condensation reaction. What is mean of condensation? In short word, we people say condensation means what? This is nucleophilic addition followed by elimination of a neutral molecule. म्हणजे कंडेन्सेशनचा अर्थ काय? की कार्बोनिल कंपाऊंड नो डाऊट न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन देणार, पण न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन झाल्याच्या नंतर जर त्याच्यामधलं एखादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल निघून जात असेल, दॅट मीन्स कॉल्ड द कंडेन्सेशन रिएक्शन. आणि so many condensation reactions are present in the carbonyl chemistry. For example, aldol condensation,
Kenizoro reaction, Mannich reaction, Perkin reaction, Neumann-Gell reaction, Stokes condensation. So many condensation reactions are there. So in your syllabus you have some condensation reaction, and that condensation reaction we are systematically discussing inside of this topic with its mechanism. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट वहीमध्ये लिहून घ्या जेणेकरून तुम्हाला अडचण येणार नाही. आता सगळ्यात पहिली कंडेन्सेशन रिएक्शन आपण डिस्कस करू. द फर्स्ट कंडेन्सेशन रिएक्शन which one is present in the aldehydes and ketones chemistry. That the first condensation reaction is called as the benzoin condensation. Benzoin condensation. काही घाबरायची गरज नाही. This is the very simple reaction. What is the meaning of benzoin condensation? If you want to keep this reaction forever in your mind, now first I will give you identification mark of this reaction. How to identify this reaction in future, because reactant of each and every reaction present in this topic is a carbonyl compound. Then how we keep the selective reaction in our mind? Suppose which one is a benzoin condensation and which one is a Perkin reaction. So the each and every reaction have its own identification mark. म्हणजे प्रत्येक रिएक्शनला एक स्वतःचा आयडेंटिफिकेशन मार्क असतो आणि त्याच्यावर तुम्हाला ते रिएक्शन सहज ओळखता येते. म्हणून मी तुम्हाला काही काळजी करू नका. आय विल गिव्ह यू आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ बेन्झॉइन कंडेन्सेशन? बघा आता सगळ्यांनी बेन्झॉइन कंडेन्सेशन म्हणजे काय? when two molecules of aromatic aldehyde. बाळांनो बघा आता मी काय म्हणतो तुम्हाला, दिस इज बेन्झाल्डिहाइड आणि पुन्हा दुसरा सुद्धा बेन्झाल्डिहाइड घ्या. म्हणजे when two molecules of aromatic aldehyde, this one is called as the two molecules of benzaldehyde. आलं लक्षात तुमच्या? Two molecules of benzaldehyde are condensed together by using alcoholic or aqueous KCN, किंवा तुम्ही याला CN- सुद्धा म्हणू शकता. Listen, benzaldehyde with CN- is an example of benzoin condensation. बस तुम्हाला बेन्झाल्डिहाइड बऱ्याच रिएक्शन मध्ये येईल, पण CN- येणार नाही ना. CN- बेन्झॉइन कंडेन्सेशन मध्येच येईल बेन्झाल्डिहाइड सोबत. म्हणून if on that reaction arrow with benzaldehyde CN- is there, then such reaction is called as the benzoin condensation reaction. मग बाळांनो जेव्हा दोन बेन्झाल्डिहाइड एकमेकांसोबत कंडेन्स होतात in presence of this KCN or in presence of CN-, आलं लक्षात तुमच्या CN-. मग दोन बेन्झाल्डिहाइड कंडेन्स झाल्याच्या नंतर तुम्हाला अल्कोहोलिक सोल्युशन टाकले आपण. मग याच्यापासून जो प्रॉडक्ट मिळेल तो प्रॉडक्ट असेल तुमचा, इथं असेल तुमचा CHOH आणि इथं असेल तुमचा C डबल बॉन्ड O आणि दिस इज अ बेन्झीन रिंग and the name of this product is called as the benzoin. म्हणजे benzaldehyde to benzoin on treatment with alcoholic KCN or CN- ion, such reaction is called as the benzoin condensation. बस आपला विषय नाही आता. आता कसा बेन्झॉइन तयार झाला बघा. आता कसा बेन्झॉइन तयार झाला, हाऊ द बेन्झॉइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बेन्झॉइन कंडेन्सेशन, दॅट वी डिस्कसिंग इन द मेकॅनिझम. सिंपल मेकॅनिझम, काही घाबरायची गरज नाही. तुमच्या लक्षात राहील का रिएक्शन? बेन्झाल्डिहाइड विथ CN- or KCN is called as benzoin condensation. This is one of the condensation reaction when two molecules of benzaldehyde are condensed together in presence of CN-. असं लिहा वहीमध्ये. And it gives product benzoin, and this reaction is called as the benzoin condensation. Now I am discussing with you the beautiful mechanism of this reaction. Best mechanism. बघा आता मेकॅनिझम काय. बाळांनो तुम्हाला माहित असलं पाहिजे एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तुमचा, की बेन्झाल्डिहाइड एक असा अल्डिहाइड आहे, बिकॉज मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप मेकॅनिझम. बेन्झाल्डिहाइड एक असा अल्डिहाइड आहे which does not contain any type of alpha hydrogen atom. This is a alpha hydrogen lacking molecule. याच्यात अल्फा हायड्रोजन नाही. मग जर अल्फा हायड्रोजन नसेल तर बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस पॉझिटिव्ह कार्बन, मी आताच सांगितले तुम्हाला कार्बनची रिएक्टिव्हिटी जास्त असणार आहे म्हणून न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन होतात. मग CN- काय करेल, या पॉझिटिव्ह कार्बनकडे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करेल ऑब्विसली, आणि मग हे इलेक्ट्रॉन वर जातील. मग CN- ने न्यूक्लियोफिलिक अटॅक केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळेल, दिस बिकम द O काय झाला तुमचा O-, इथे काय आला तुमचा CN आणि इथे आला तुमचा H, राईट. मग आता हा तुमचा O- झाला, H झाला, मग नंतर दॅट बिकम द CN. येस ऑर नो? मग आता बाळांनो मला एक सांगा, बघा तुम्हाला माहित नाही, आय विल गिव्ह यू सम इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ द बेन्झॉइन कंडेन्सेशन. यू नो इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वन big concept is there, that one is called as the Omplan concept. What is Omplan concept?
Omphlong concept is nothing but the reversal of polarization. If we reverse the polarity of molecule, that is called as the Omphlong concept. एक simple example देतो Omphlong concept चं. तुम्हाला माहित आहे मिथिल ब्रोमाइड मध्ये कार्बन हा प्लस असतो आणि Br मायनस असतो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स. And if I add magnesium in the methyl bromide, then methyl bromide मध्ये magnesium टाकले, this becomes methyl magnesium bromide. This is called as the Grignard reagent. तुम्हाला माहित आहे. आता मिथिल मध्ये कार्बन पॉझिटिव्ह होता पण ग्रिग्नार्ड मध्ये कार्बन निगेटिव्ह झाला ना. दिस इज कॉल्ड द रिव्हर्सल ऑफ पोलरायझेशन. म्हणजे जेव्हा एखाद्याची आपण पोलॅरिटी रिव्हर्स करतो त्याला म्हणतात ओम्प्लॉन्ग कन्सेप्ट. यू मस्ट नो, कोणी जरी तुम्हाला वाटते ओम्प्लॉन्गचं एक्झाम्पल द्यायचा प्रयत्न केला तर दे ऑलवेज गिव्ह द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ ओम्प्लॉन्ग इज बेन्झोइन कंडेन्सेशन. बाई आता बाळांनो बघा आता कसं बेन्झोइन कंडेन्सेशन हे ओम्प्लॉन्गचं एक्झाम्पल होईल. Now see, in this case, this now O minus, and then after protonation of this O minus, what happen? After protonation, ethyl alcohol is their proton source. After protonation, this O minus become the OH. लक्षात तुमच्या हा झाला तुमचा OH, इथे तुमचा CN आणि हा तुमचा H. आता कॉन्सन्ट्रेट करा. हा H अल्डिहाइडिक हायड्रोजन होता, but this is not now aldehydic hydrogen. This is alpha hydrogen. Yes or no? Alpha hydrogen is acidic. You must know this is the very interesting concept related to you by considering the benzoin condensation. जेव्हा तुम्ही अल्फा हायड्रोजनचा विचार करता, then अल्फा हायड्रोजन इज ऍसिडिक इन नेचर ना, म्हणजे तो थोडासा ऍसिडिक नेचर मध्ये आहे. मग ऍसिडिक नेचर मध्ये असल्यामुळे अल्फा हायड्रोजन व्हाट हॅपन हियर, बेस ऍक्सेप्ट दिस अल्फा हायड्रोजन ऍटम बिकॉज अल्फा हायड्रोजन इज ऍसिडिक. करेक्ट. मग बेस काय करेल, तो अल्फा हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करेल. मग बेसने तुमचा अल्फा हायड्रोजन ऍक्सेप्ट केल्याच्या नंतर, लिसन व्हेरी केअरफुली, बेसने अल्फा हायड्रोजन घेतल्याच्या नंतर हा जो कार्बन आहे, हा जो कार्बन तुम्हाला दिसतो, कोणता कार्बन, हा मी असं लिहितो तुम्हाला, हा कार्बन इथे तुमचा OH, इथे तुमचा CN, या कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज येईल ना. आणि दिस इज रिव्हर्सल ऑफ पोलरायझेशन. का, कार्बोनिल कार्बन हा पॉझिटिव्ह होता पण तोच कार्बोनिल कार्बन आता निगेटिव्ह झाला ना, आणि यालाच म्हणतात ओम्प्लॉन्ग कन्सेप्ट. आणि व्हाय दिस बिकम द निगेटिव्ह, ड्यू टू CN मायनस. का तर CN टाकल्यामुळे हा हायड्रोजन अल्फा हायड्रोजन झाला. आणि तुम्हाला माहिती आहे व्हाय दिस इज अल्फा हायड्रोजन इज मोर ऍसिडिक, बिकॉज दिस निगेटिव्ह चार्ज इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स ऑफ CN. निगेटिव्ह सिंगल डबल, मग तुम्हाला असं रेझोनन्स दाखवता येतं. राईट ऑफ द रेझोनन्स, हे इथं आले इलेक्ट्रॉन, हे इथं गेले, मग तुम्हाला याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पण लिहिता येईल. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं असेल याचं, हे बा असं असेल. हा तुमचा इथं काय OH, मग इथं कोणता बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इथं काय डबल बॉन्ड N वर मायनस. दिस इज रेझोनन्स. आणि इफ anion इज मोर स्टेबल देन दॅट कंपोनेंट इज मोर ऍसिडिक ना, ते तुम्हाला माहित आहे. मग आता सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं बघा. सेकंड स्टेप मध्ये हा जो तुमचा anion तयार झाला, इन सेकंड स्टेप ऑफ मेकॅनिझम काय होईल, हा anion दुसऱ्या बेन्झा अल्डिहाइड कडे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करेल आणि हे इलेक्ट्रॉन वर जातील. करेक्ट. येस और नो. मग हा अनायनने जर दुसऱ्या याच्याकडे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक केला, आता ह्याचा, आता हे रेझोनन्सचं स्ट्रक्चर तुम्ही घेऊन घेतलं, आता इथे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक झाला. मग बाळांनो, न्यूक्लियोफिलिक अटॅक झाल्याच्या नंतर तुमच्या समोर काय सिच्युएशन आली, हा तुमचा CH, हा तुमचा O मायनस, पुन्हा नंतर हा तुमचा C, इथे काय तुमचा OH, इथे काय तुमचा CN, आणि इथे हे तुमची कोणती रिंग आली, इथे ही तुमची बेन्झीन रिंग. राईट. करेक्ट. ही बेन्झीन जशाला तशी. आता इथे काय होतं बघा, इंटरनल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन होता. हा जो प्रोटॉन मी तुम्हाला दिसतोय स्टार, दिस प्रोटॉन इज मोर ऍसिडिक. व्हाय दिस प्रोटॉन इज मोर ऍसिडिक, बिकॉज CN इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन्क्रीज द ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटॉन. मग तो प्रोटॉनचं इंटरनल ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. And then after internal transformation of proton, मग जेव्हा तो प्रोटॉन इंटरनल ट्रान्सफॉर्म होईल, मग काय होईल तुम्हाला, हा O minus become the OH, this is as it is C. मग हा काय झाला तुमचा O minus झाला, नंतर this is a CN, and then finally this is benzene ring. आणि लास्ट स्टेप ऑफ द मेकॅनिझम, यू नो व्हेरी वेल, CN is a thus leaving group, transfer this electron here, आणि CN निघून जाईल तुमचा, CN मायनस आला, CN मायनस गेला. लक्षात तुमच्या. And then after leaving the CN minus, it gives the product. This product is called as, suppose this is CHOH, this is C double bond O, and this is benzene ring, and name of this product is called as the benzoin.
and such popular condensation reaction is called as the benzoin condensation. I hope तुम्हाला 1% सुद्धा याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही मला अपेक्षित आहे. तुम्ही सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या, तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा. मला तुम्ही जर समजा तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला राईट अ नोट ऑन बेन्झॉइन कंडेन्सेशन, मग तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे when two molecules of aldehyde or two aromatic aldehyde or benzaldehyde are condensed together in presence of Cn- ion or alcoholic solution of KCl, it gives corresponding benzoin and such reaction is called as the benzoin condensation. What is the mechanism of benzoin condensation? ही general reaction लिहा, मग त्याचं mechanism. Nucleophilic attack of Cn- toward the carbonyl carbon, it gives alkoxide ion. After protonation of alkoxide ion gives hydroxy cyanide or cyanohydrine. This is called like the cyanohydrine. You know this proton is more acidic due to cyanide because this is stabilized by resonance. मग base proton घेणार. This is minus nucleophilic attack and then finally alkoxide internal transfer of proton. इथे internal transfer होईल आणि मग पुन्हा Cn- living group. This gives product. This one is called as the benzoin. This reaction is called as benzoin condensation reaction. आता मला तुम्हाला या कंडेन्सेशन रिएक्शन जास्त सांगण्याची गरज नाही, तुमच्या लक्षात आलं बिकॉज दिस इज व्हेरी सिंपल रिएक्शन विच इज कॉल्ड द बेन्झॉइन कंडेन्सेशन. करेक्ट. मी थोडं तुम्हाला आणखी थोडंसं मी काय करतो तुम्हाला थोडं समोर घेऊन जातो. आय विल गिव्ह यू सम डिटेल कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस रिएक्शन. आता बाळांनो जर मी डिफरंट अल्डिहाइड घेतले, डिफरंट अल्डिहाइड सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर डिफरंट अल्डिहाइड घेतले तर डिफरंट अल्डिहाइड घेतल्यावर काय दिलं रिएक्शन मध्ये, व्हॉट हॅपन इन द रिएक्शन. सपोज मी एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. बघा मी हे रफ करू का. आता हे घेतलं तुम्ही पहिलं एक्झाम्पल, एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण. सी द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ दिस. आता याचं सेकंड एक्झाम्पल कोणतं असेल तुमचं, विच वन इज द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ दिस वन इज. बघा आता समजा मी जर तुम्हाला म्हणलो सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हणलो की आय हॅव this type of aldehyde, you know this is called like the furfural, very famous aldehyde, CHO. दोन molecule घ्या are condensed together in presence of Cn- or alcoholic solution of KCl. मी आता mechanism सांगणार नाही तुम्हाला because mechanism कळलं तुम्हाला, आलं लक्षात तुमच्या. Then what is the product of this reaction? What is the product of this reaction? The product of this reaction is like this. This is the CH, this is OH. इथं काय C double bond O. And finally once again the product of this reaction is called like the benzoin. लक्षात तुमच्या, म्हणून तुम्हाला लक्षात आलं. आता मी तुम्हाला एक असं एक्झाम्पल देतो. आय विल गिव्ह यू वन क्रिटिकल थिंग्स. आता ते तुम्हाला भविष्यात मदत होईल तुम्हाला. एमएससी केमिस्ट्रीला आलात फॉर युअर जॅम एक्झामिनेशन दिस रिएक्शन हेल्प्स यू. हाऊ. समजा माझ्याकडे दोन अल्डिहाइड आहेत. सपोज आय हॅव टू अल्डिहाइड. बघा आता हे पहा, समजा माझ्याकडे म्हणलं मी तुम्हाला CHO. सपोज आय हॅव नायट्रोबेन्झाल्डिहाइड आणि माझ्याकडे आहे बेन्झाल्डिहाइड. आता मात्र टेन्शन आहे बघा. आता दिस इज बिग टेन्शन. कसं मला सांगा बाळांनो. आता याच्यामध्ये दोन बेन्झॉइन पॉसिबल आहेत ना, म्हणजे जेव्हा तुम्ही इथं Cn- टाकता तेव्हा दोन बेन्झॉइन कोणते पॉसिबल आहेत. पहिला जो बेन्झॉइन तुमचा पॉसिबल आहे तो म्हणजे C डबल बॉन्ड O CHOH आणि इथे तुमचा कोणता ग्रुप येईल, इथे तुमचा कोणता ग्रुप येईल, नायट्रो ग्रुप. करेक्ट. बराबर. आणि दुसरा जो बेन्झाइन पॉसिबल आहे, दुसरा बेन्झाइन कोणता पॉसिबल आहे. समजा इथे नायट्रो ग्रुप येईल तुमचा, इथे तुमचा C डबल बॉन्ड O येईल, इथे तुमचा CHOH येईल आणि इथे तुमचा येईल सिंपल बेन्झीन. आता विच प्रॉडक्ट इज मोर करेक्ट. बाळांनो तुमचा जो प्रॉडक्ट करेक्ट असेल तो हा असेल. हा का, कारण तुम्हाला माहिती इन मेकॅनिझम व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकॅनिझम. पहिल्या स्टेप मध्ये काय व्हायचं. इन फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकॅनिझम Cn- nucleophilically attack toward the carbonyl carbon of aldehyde. मग Cn- त्याच कार्बोनिल कार्बन कडे जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट असेल ना, मग दोघांपैकी याचा कार्बोनिल हा मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे बिकॉज NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन्क्रीज द रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्डिहाइड. यस ऑर नो. मग ज्याच्याकडे Cn- पहिल्यांदा अटॅक करेल त्याचंच C डबल बॉन्ड O मध्ये कन्वर्ट होईल. शेवटची स्टेप बघा मेकॅनिझमची. त्याचा Cn निघून जाईल आणि त्यात बिकम द C डबल बॉन्ड O. मग मला सांगा याचं C डबल बॉन्ड O मध्ये कन्वर्ट होईल ना. कळलं का तुम्हाला. म्हणून जो अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव्ह असतो त्याला CO च्या बाजूला घ्यायचं आणि दिस इज द करेक्ट प्रॉडक्ट ऑफ दिस बेन्झॉइन कंडेन्सेशन. आलं लक्षात तुमच्या. हा तुमचा. आता मी तुम्हाला जास्त बोलणार नाही. दिस इज द व्हेरी सिंपल रिएक्शन विच वन इज कॉल्ड द बेन्झॉइन कंडेन्सेशन रिएक्शन. आय होप सगळं सिस्टमॅटिक वे मध्ये लिहून घ्या, सगळे एक्झाम्पल वे मध्ये लिहून घ्या. तुम्हाला कधीच अडचण येणार नाही आता बेन्झॉइन कंडेन्सेशन मध्ये. आणि कीप इन युअर माइंड इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ
Omplong concept. Omplong is a concept of retrosynthetic analysis because this reaction is very important in that retrosynthetic analysis. का तर जेव्हा जेव्हा तुम्ही रेट्रो मध्ये एखादं सिंथेसिस करता and when that synthesis require the reversal of polarization, आणि अशा वेळेस तुम्हाला अशा रिॲक्शन खूप मदत करतात म्हणून लक्षात ठेवा. आता विसरायचं नाही, बेंझॉइन कंडेन्सेशन म्हणजे काय? एरोमॅटिक अल्डिहाइड विथ KCN और CN-, राईट. आता याच्यानंतर आपण जाऊ the next reaction. That next reaction is called as the Noevengiel reaction. See, very interesting reaction, very interesting. How? Now, I know very well the reaction is something complicated. The reaction is something complicated. See here, what is the meaning of Noevengiel reaction? Listen very carefully. आता बाळांनो, ही तुमच्या या टॉपिकची दुसरी रिॲक्शन असेल, बिकॉज द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज कंडेन्सेशन रिॲक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. वी completed the first condensation, that one is called as the benzoin condensation. Now we are in the second condensation reaction, this one is called as the Noevengiel reaction. बाळांनो, मी काय सांगतो बघा आता. What is the meaning of Noevengiel condensation reaction? थोडंसं आयडेंटिफिकेशन मार्क लक्षात ठेवा. When aldehydes or ketones, आता आपण कन्सिडर करू, समजा फॉर एक्झाम्पल बेन्झाल्डिहाइड. बघा आता हा बेन्झाल्डिहाइड, when aldehydes or ketones are treated with active methylene compound. active methylene थोडंसं नीट आहे का, हे अतिशय इंटरेस्टिंग आहे आणि लगेच वहीमध्ये लिहून घ्या. मी काय म्हटलं तुम्हाला, नोवेंजियल कंडेन्सेशन रिॲक्शन इज अ कंडेन्सेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड विथ ऍक्टिव्ह मिथिलीन कंपाऊंड. ऍक्टिव्ह मिथिलीनचा अर्थ काय? ऍक्टिव्ह मिथिलीनचा अर्थ असा की हा तुमचा मिथिलीन ग्रुप आणि इथं झड म्हणजे काय? झड हे प्युअर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुपच असले पाहिजे. आणि इफ दिस मिथिलीन ग्रुप अटॅच टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन दिस मिथिलीन बिकम द ऍक्टिव्ह मिथिलीन. लक्षात तुमच्या तिथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हा खूप महत्वाचा आहे. आता इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग म्हणजे काय असला पाहिजे? इथं काय असला पाहिजे? एक तर तुमचा CH2COOC2H5 असला पाहिजे, म्हणजे याला म्हणतो आपण COOC2H5. दिस इज कॉल्ड एज द डायइथिल मॅलोनेट. लक्षात. किंवा तुमचं इथं CN असला पाहिजे, दिस इज मॅलोन नायट्राइड. इथं 2 CN असले पाहिजे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. किंवा तुमच्या CH2 च्या बाजूला एक CO असेल तरी चालतो आणि एक तुमचा COOC2H5 असला पाहिजे. दिस इज कॉल्ड एज द एसिटोएसिटिक ईस्टर. म्हणजे मला तुम्हाला काय सांगायचंय, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. हे झड म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असले पाहिजे बस. आणि दिस इफ दिस कंटेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन कंडेन्सेशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस. पण आता हा जर ऍसिडिक कंपाऊंड असेल तर पुन्हा एकदा तुम्ही असा अल्डिहाइड घ्या ज्याच्यात ऍसिडिक प्रोटॉन नाही. नाहीतर इफ अल्डिहाइड, मला सांगा, कीटोन सुद्धा अल्फा हायड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन इज आल्सो ऍसिडिक ना. मग इथं तुम्ही ऍसिडिक कंपाऊंड घेतल्याच्या नंतर ऍसिडिक प्रोटॉन घेतल्यावर इथं तुम्ही असा कंपाऊंड अल्डिहाइड कीटोन घ्या विच डज नॉट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम. म्हणजे आपण बेन्झाल्डिहाइड घेतलाय. बेन्झाल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड विच डज नॉट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम, राईट. मग बाळांनो, आता मला सांगा, मी काय करतो, आता हे झड काढून टाकतो आणि हा कंपाऊंड घेतो इथे, बिकॉज दिस इज ऍसिडिक कंपाऊंड. का ऍसिडिक? का ते नंतर मेकॅनिझम मध्ये बघू आपण. सी, तुम्हाला कळलं का? आता इथं झड काढल्याच्या नंतर इथं काय होईल तुम्हाला, आता C डबल बॉन्ड OOC2H5 and C डबल बॉन्ड OOC2H5. दिस इज कॉल्ड डायइथिल मॅलोनेट. मग याची रिॲक्शन करा बेस, आणि तो बेस वापरा सोडियम इथॉक्साइड. हा कोण आहे तुमचा? सोडियम इथॉक्साइड हा बेस आहे. मग सोडियम इथॉक्साइड बेस वापरल्याच्या नंतर तुम्हाला पहिला जो प्रॉडक्ट मिळेल, द फर्स्ट प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिॲक्शन, इथं तुमचा CH, इथं काय तुमचा OH, इथं तुमचा COOET. दिस इज कॉल्ड बीटा हायड्रॉक्सी ईस्टर. मग नंतर काय होईल, याचं तुम्ही वॉटर मॉलिक्यूल काढा. मग याचा वॉटर मॉलिक्यूल काढला की तुम्हाला काय होईल, CH डबल बॉन्ड COOET, आणि इमिडिएट हा मॉलिक्यूल हायड्रोलाइज होईल. हायड्रोलाइज झाले की COET चं रूपांतर काय होईल, COOH. तुम्हाला मी फक्त डिटेल सांगायलोय. CH डबल बॉन्ड C, हाही काय झाला, COOH. मग हाही काय झाला, COOH. तुम्हाला माहित आहे
दोन COH एका कार्बनला राहू शकत नाहीत आणि लगेच इथनं CO2 गॅस निघून जाईल, लगेच इथनं CO2 गॅस निघून जाईल आणि CO2 गॅस गेल्याच्या नंतर तुम्हाला फायनल प्रॉडक्ट मिळेल रिएक्शनचा CH double bond CH bond COOH. This is called as the cinnamic acid. Alpha beta unsaturated carboxylic acid. Such alpha beta unsaturated carboxylic acid is called as the cinnamic acid, and this famous and popular reaction is called as the Novengel reaction. आता मी तुम्हाला खूप कमी वेळेमध्ये या रिएक्शनचं मेकॅनिझम सांगतो. बघा नोव्हेंजल कसं लक्षात ठेवणार, एरोमॅटिक अल्डिहाइड विथ ऍक्टिव्ह मिथिलीन कंपोनंट म्हणजे डायइथिल मॅलोनेट आलं लक्षात तुमच्या, आणि इन प्रेझन्स ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड. व्हॉट इज द प्रॉडक्ट? द प्रॉडक्ट ऑफ द रिएक्शन विथ सिनॅमिक ऍसिड. तुम्ही एवढ्या सगळ्या स्टेप तुम्ही लिहित बसू नका, ही दिस इज अ स्टेप ऑफ मेकॅनिझम, दिस अ स्टेप ऑफ मेकॅनिझम. मग इथं काय होतं, हायड्रोलायसिस झालं की -H2O फॉलोड बाय हायड्रोलायसिस, the final product is CH double bond CH cinnamic acid. The name of this product is cinnamic acid, and this reaction is called as the Novengel condensation reaction, right? आता मी तुम्हाला याचं मेकॅनिझम सांगतो. सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन, सिंपल मेकॅनिझम. बाळांनो, this is diethyl malonate is the component which contain the acidic proton. याच्यामध्ये acidic proton आहे. मग हा जो बेस आहे C2H5O- बेस इथला प्रोटॉन घेणार. मग बेसनी प्रोटॉन घेतल्याच्या नंतर हा काय झाला CH- COOET, आणि इथे काय COOET, आणि दिस वन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स. रेझोनन्स म्हणजे हे इथं टाका, हे इथं टाका. पुन्हा एक रेझोनन्स लिहून दाखवतो मी तुम्हाला. हे इथं आलं, हे वर गेलं. माझं रेझोनन्स काय असेल, CH, इथं काय डबल बॉन्ड C, इथं काय O-, इथं तुमचा OET जशाला तसा हा प्रॉडक्ट आहे, आणि इथं काय तुमचा COOET. हे झालं रेझोनन्स, and this is called as the enolate ion. Resonance stabilizes the carbanion is known as enolate ion. मग सेकंड स्टेप काय असेल मेकॅनिझमची बघा. आता सेकंड स्टेप काय असेल, तयार झालेला हा तुमचा इनोलेट अल्डिहाइड कडे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करेल ना, CH- COOET, जे तुम्हाला आधीच माहित आहे. COOET न्यूक्लियोफिलिक अटॅक, हे इलेक्ट्रॉन वर गेले. मग इथं न्यूक्लियोफिलिक अटॅक झाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय होणार, CH, दिस O बिकम O-. मग नंतर काय इथं CH, इथं काय COOET. मग बाळांनो, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन टेक्स प्लेस. दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन. याला म्हणतो आपण ऑक्सिजन मायनस, म्हणलं की दिस इज अल्कोक्साइड आयन. मग याचं प्रोटोनेशन करा, आणि याचं प्रोटोनेशन केल्याच्या नंतर हा काय झाला तुमचा CHOH बॉन्ड CH COOET. लगेच याचं हायड्रोलायसिस करा. हायड्रोलायसिस केले की तुम्हाला काय होतं, CHOH, इथं काय COOH, थोडस हीट करा. लगेच -CO2 -H2O, इथला OH इथला H2O गेला, लगेच CO2 गॅस गेला. आणि असं झाल्याच्या नंतर फायनल प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज अ सिनॅमिक ऍसिड, आणि दिस फेमस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज द नोव्हेंजल कंडेन्सेशन रिएक्शन. बघा तुम्हाला कळलं का आता, बेन्झाल्डिहाइड ऑन क्रिएटेड विथ ऍक्टिव्ह मिथिलीन कंपाउंड इन प्रेझन्स ऑफ बेस, इट गिव्स सिनॅमिक ऍसिड. दिस इज नोव्हेंजल. आता तुम्ही कुठलाही अल्डिहाइड घ्या ना, तुम्हाला मेकॅनिझम समजलं की तुम्हाला, मी तुम्हाला सिंपल पाथ सांगतो. तुम्हाला इथला O आणि इथले 2 H वॉटर मॉलिक्यूल गेला, आणि इट गिव्स द प्रॉडक्ट, and the product of this reaction is the cinnamic acid. आता कुठलाही जरी अल्डिहाइड घ्या, पण you just only take that aldehyde which does not contain the acidic proton. हे लक्षात तुमच्या. aromatic aldehyde active methylene compound. active methylene काय आलं तुम्हाला, म्हणजे methylene group is must be attached to the electron withdrawing group. That one is called as the active methylene compound. So dear student, till now I completed 2 reaction. The first is benzoyne condensation, and second is the Novengel reaction. And the next reaction we will discuss in the next video. Thank you.